السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 10 دسمبر 2020۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ کہا گیا تھا کہ ازدواجی زندگی سے میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ جو سوالات ہیں وہ بھیجے جائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ بہت کم سوالات آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں میں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا کیا عورت جب بھی اپنے مائکے جائے تو شوہر سے اجازت لے یا اطلاع دے؟ ایک بات سمجھ لیں، یہ صاحب جنہوں نے سوال بھیجا ہے انہوں نے بہت لمبی پہلے بات لکھی ہے کہ میری عورت مائکے جاتی ہے اور میں باہر رہتا ہوں، وہاں میکے میں وہ اس کا جب جی چاہتا ہے اپنے بھابھی کے ساتھ، اپنے بھیا کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات بری لگتی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر جاتی ہے۔ اگر جب بھی پوچھتی ہے، میں نے کبھی منع نہیں کیا اور نہ میں منع کروں گا، تو پھر ایسی شکل میں وہ نہیں پوچھتی ہے تو اس کا نہ پوچھنا کیسا ہے؟ میں شوہر صاحب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جب آپ کو برا بھی نہیں لگتا ہے اور اگر پوچھے گی تو آپ اس کو اجازت بھی دیں گے، تو پھر ایسی شکل میں ایک مرتبہ اجازت دے دو کہ تم اپنے مائکے میں آزاد ہو، جہاں چاہو آؤ، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ جو دیکھیں غور سے سنیں، اس میں پرابلم ہے کہاں؟ پرابلم کیا ہے کہ کوئی جو بھی اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے وہ چاہتا ہے میں آزاد رہوں، زیادہ سے زیادہ وہ فریڈم چاہتا ہے۔ یہ جو جملہ آپ بولتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، میری امی سے پوچھو، اس عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس دھرتی پر پیدا ہونے کے باوجود، آزاد پیدا ہونے کے باوجود میں سلیو ہوں، میری اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ یہ جو دیکھتے ہیں آپ لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، لڑائیوں کی وجہ کیا ہے؟ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ساس کیا کرتی ہے کہ تم کو وہ کیا کرتی ہے، بھائی تم کو جانا ہی ہے لیکن مجھ سے پوچھ لو۔ اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا، جب تم کو اجازت دینی ہے تو ایک مرتبہ دے دے زندگی بھر کے لیے، لیکن ہر مرتبہ تم مجھ سے پوچھو، ہر مرتبہ تم مجھ سے پوچھو۔ مطلب کیا ہے کہ تم سلیو ہو اور میں بادشاہ ہوں۔ اسی وجہ سے لڑائی ہے۔ بھائی آپ یا تو یہ بول دیں کہ تمہارا جانا مجھے پسند ہی نہیں جاؤ، تب شرعی لحاظ سے یہ بحث کی جائے گی کہ ساس کو رائٹ ہے کہ نہیں رائٹ ہے۔ لیکن آپ کی کپڑا بھی پہنو تو مجھ سے پوچھ لو، میں بول دوں گی وہی پہنو، لیکن مجھ سے پوچھ لو کم سے کم۔ کھانا پکانا ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں یہی کہوں گی وہی پکا لو۔ اور اب جب تم وہی کہو گی پکا لیں، تو یہ تم کیوں باؤنڈ کر رہی ہو یا شوہر کیوں باؤنڈ کر رہا ہے کہ ہر لمحے وہ ہم سے اجازت لے؟ یہ سلیوری ہے جس کو عورت پسند نہیں کرتی ہے، اور وہ بھی اس دور میں جب وہ تمہاری طرح پڑھی لکھی ہے، تم سے زیادہ جو ہے وہ برلینٹ ہے، تو پھر ایسی شکل میں چاہتی ہے کہ مجھے بھی ذہنی آزادی ہو۔ ان کی ماں نے ان کو بھی آزاد جنا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے اگر اندر کی کوئی بات ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ میری بیوی کہیں جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جتنی باتیں پوچھی ہیں ان میں سب میں کہا ہے کہ میں چھوڑ بھی دوں گا، میں اجازت بھی دوں گا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے دن میں بھی شادی شدہ ہوں الحمدللہ، میں نے اپنی بیوی سے پہلے دن کہہ رکھا ہے کہ تم کو جہاں آنا ہو، جہاں جانا ہو، مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج 33 سال ہو گئے، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ یہ ایک الگ بات ہے، وہ پوچھتی رہتی ہیں، ان کی عادت ہے غلام بننے کی، میں کیا کروں؟ لیکن میری طرف سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی بھی ہماری طرف ہونے نہ ہم نے کبھی آپ تک جانے پر اعتراض کیا۔ میں جانتا ہوں کہ عورت ہم جیسے کہتے ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے کہ میں آزاد رہوں، میرے پاس اگر 10 پیسے ہیں تو میں کہتا ہوں میں 10 پیسے جہاں چاہوں خرچہ کروں، نہیں آپ مجھ سے پوچھ کر خرچہ کریں۔ بار بار آپ مجھ کو بولیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں سلیو ہو جاؤں گا، میں غلام ہو جاؤں گا۔ یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اور اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا، آپ اس کو آزاد رہنے دیں۔ اور اگر مسئلے کے لحاظ سے پوچھتے ہیں کہ عورت اگر میکے گئی ہوئی ہے، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، تو پھر ایسی شکل میں وہ اپنے بھائی کے ماتحت ہے، جو وہاں پہ ولی موجود ہے، اس کا باپ اگر موجود ہے تو اس کے ماتحت ہے۔ آپ کہیں باہر رہ رہے ہیں، آپ کو فون کرے یا آپ کو SMS کرے، آپ جواب نہ دیں، ابھی اچانک جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، تم پتہ چلے تمہارا جو ہے واٹس ایپ کا لنک ہی نہیں لگ رہا ہے، ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایسی جگہ پر جب وہ میکے میں موجود ہے تو جہاں اس کا ولی ہے اس کو، ہاں اگر کوئی ایسا غلط کام کر رہی ہے عورت کہ جو شرعی لحاظ سے ناجائز ہے، مثال کے طور پر غیر محرم کے یہاں جا رہی ہے، اس کو نہ جانا چاہیے، اور اگر شوہر کو ناپسند ہے تو قطعی نہیں جانا چاہیے، شریعت کو ناپسند ہے نہیں جانا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا میری بیوی ہمیشہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتی ہے، کہتی مجھ سے نہیں ہوگا،
तो कोई इस्लामी तालीमात बताएं जो उसकी तरफ रहनुमाई करें। देखें, ये लड़ाई का मामला है। जब हम एक कंपनी में काम करते हैं और ये तय करे रहते हैं कि मुझे कंपनी में रहना है, वो से समझेगा, तो कंपनी जो भी कानून बनाती है हम क्या करते हैं, चाहे हमको अच्छा लगे चाहे हमको बुरा लगे, हम अपने बॉस की बात मान रहे हैं। इसी दरमियान में एक कारीगर, एक मुलाजिम ये तय कर लेता है कि कंपनी छोड़ना है, इसके साथ नहीं रहना है। अब उसकी कोई बात भी बोलता है, नहीं मैं 8 बजे में, आप 10 बजे मेरी ड्यूटी है, मैं 9:45 पे नहीं आऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि उसने तय कर रखा है कि अगर मुझे निकाल दें या मैं छोड़ना चाह रहा हूं, दोनों वजह हो सकती है, तो ये निकाल दें। ये अगर ऐसे ही भी कर रही तो उसका मतलब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहिए। उससे इस तरीके से बात की जाए कि अगर आप मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती हैं तो आप मुझसे खुला ले लीजिए, आप भी किसी दूसरे आदमी के साथ रहिए, क्योंकि जिंदगी महदूद है, आप भी एंजॉय कर लीजिए और मैं भी किसी दूसरी औरत से शादी कर लूं, मैं भी एंजॉय कर लूं। लेकिन ये कि मैं तुम्हारे साथ, मतलब आप अपने साथ भी रखें, ना आप एंजॉय कर सकें ना वो एंजॉय कर सकें। हमारे पास एक ही रेगिस्तान में दौड़ने के लिए बोतल दे दी गई है पानी पीने की, वही बोतल आपके पास है, उसी में आपको गुजारा करना है। ये एक ही लाइफ है, इसके अलावा हमारे पास कोई जिंदगी दूसरी नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए शरई लिहाज से एंजॉय करने की इजाजत होनी चाहिए। पूछा गया, हजरत मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, मायके गई थी, 10-12 महीने हो गए, वो वापस आने को तैयार नहीं है, कहती यहीं घर बनाकर रहो, मैं अब क्या करूं, बहुत परेशान हूं, उसका हल बताएं। कोई भी बीवी अगर ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती हूं, जब कोई सास मेरा जुमला सुनती है तो मुझसे बहुत नाराज होती है, जब वो बहू की हैसियत से सुनती है तो बहुत खुश होती है। जो मैं कहने जा रहा हूं, जो अगर वो सास होगी तो कहेगी ये मौलाना बहुत बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ अता पता नहीं है। जब वो जवान बहू होगी तो बोलेगी हजरत बहुत सही बात करते है। नहीं है क्या मसला? औरत को शरई लिहाज से ये अख्तियार है कि अगर वो कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूं तो शौहर को चाहिए कि उसको अकेला रखे। तो अगर वो इस वजह से चली गई मैं कि अब तुम दोबारा अपने घर लाना चाहते होगे, वो तुम्हारे घर वालों के साथ रहना नहीं चाहते, नहीं रहने की बहुत सी वजूहात हैं। 95% तो जायज वजह है। हम आते हैं, हम देखें कैसे करते हैं अपने घर में, हम अपनी बीवी से कहते हैं देखो तुम मेरी सेवा करो नहीं करो, लेकिन मेरी अम्मी की सेवा जरूर करो। अच्छा तुम्हारी अम्मी है बेटा, तुम सेवा करो, है? तुम उल्टा काम करवा रहे हो यार। अम्मी उसकी है, उसको तो छोड़ करके बेचारी आ गई है, और अब तुम अपनी अम्मी की सेवा कराने की बात करते हो। समझते हो मैं बहुत शरीफ आदमी हूं कि मैं अपनी सेवा नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरी अम्मी की सेवा करो। पहली वजह है जिसकी वजह से वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। दूसरी वजह, जो ननंद है और देवरानी है, साथ में जेठानी है, देवरानी जो गाँव में आपको मालूम है कि वो नौकरानी की हैसियत से रहती, सबका कपड़ा धुलना है, सबको खाना खिलाना है, वो इस वजह से अब नहीं रहना चाहती यहाँ पर। हालांकि अपने घर में चाहे उतने लोगों का खाना पकाए उसको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आकर के अगर, क्योंकि ननंद देवर और सब लोग अगर ये बिहेव करेंगे उसको कतई अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा शरीयत ने उसको अख्तियार दे रखा है, क्योंकि वो आज़ाद पैदा हुई, उसको आज़ाद रखा गया है कि तुम अगर नहीं इनके साथ रहना चाहती तो नहीं रहो। इस वजह से वो नहीं रहना चाह रही है। ये पहले आप वजह तलाश करें। जो आपने पूछा है कि मसले का हाल बताएं, पहले आप वजह तलाश करें कि हमारे घर में आना क्यों नहीं चाहती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लामिक सिस्टम ही नहीं है। पूछा गया मौलाना अगर हम बिस्तरी के वक्त अगर गलत जगह पर हम बिस्तरी कर दें तो अब क्या करें? तौबा करें, सदका करें, 2 काम करें। फिर पूछा गया क्या निकाह टूट जाता है? निकाह नहीं टूटता है। पूछा गया मौलाना साहब मेरी बीवी के ताल्लुक एक दूसरे मर्द से हैं, अब उसने तौबा कर लिया है, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मैं उसके साथ रह सकता हूं? अब वो कसम खा के कह रही है कि मैं ऐसे हरकत नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दें। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो शरई लिहाज से आप रह सकते हैं। अल्लाह भी गुनाहों को माफ करता है, आप भी माफ कर दें, और माफ करने के बाद आप भी कहते हैं। ये उसके जना कराने की वजह से, जना होने की वजह से उसके निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सीधी सी बात है, निकाह अपनी जगह बरकरार है। और अच्छे आदमी की पहचान ये है कि वो जैसे अल्लाह माफ करता है ये भी माफ करे। पूछा गया है कि बीवी के ऊपर घर का खर्चा नहीं है, शौहर के ऊपर घर का खर्चा है,
अगर किसी के घर का खर्चा बीवी चलाती है तो क्या उसका एहसान है? यकीनी बात है। अगर औरत घर का खर्चा चला रही है जबकि जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कव्वाम हो, तुमको कव्वाम बनाया इसीलिए गया था कुरान मजीद में, जहाँ पर कहा गया है रिजालु कव्वामून अलन निसा, वहाँ आगे जो बात कही गई है कि ये कव्वामियत की जिम्मेदारी दी इसलिए गई है कि आप पैसा खर्चा करते हैं। तो अगर वो पैसा खर्चा कर रहे हो उसका शुक्रिया भी अदा करें और उसका एहसान मंद भी हो, एहसान माने भी उसका। जगह मर्द और औरत के दरमियान निकाह हालत कुफ्र में हुआ, फिर वो दोनों इस्लाम कबूल करते हैं, तो क्या दोबारा निकाह पढ़ना जरूरी है? अगर दोनों आदमी ने इस्लाम एक साथ कबूल किया है तो वो जो पहला निकाह हालत कुफ्र में हुआ है वही निकाह जो है वो काफी है। निकाह ना कहिए, वो जो शादी हुई है जिस तरीके से, वही शादी क्या है, क्योंकि उन दोनों में क्या होती है, दो चीजें तो हर हाल में होती हैं, दोनों राजी रहते हैं और गवाह मौजूद रहते हैं, वो चाहे हालत कुफ्र में हो, वो चीज पाई गई जो निकाह में शर्त है। अब सिर्फ इसमें तीसरी चीज ये कर लें कि अब क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया है तो निकाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तजदीद निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकते हैं। अब उसमें महर रख लेनी चाहिए, कोई भी एक महर जो है वो अदा कर दें। पूछा गया है कि अगर मियाँ बीवी आपस में मिलें और दोनों की शर्मगाहें मिलें एक दूसरे से तो गुस्ल वाजिब होता है कि नहीं? तो हदीस सरातन कि इदल तक़ल खतनान, कि अगर मियाँ बीवी की शर्मगाहें आपस में मिल जाती हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल होना जरूरी नहीं है। पूछा गया है कि मौलाना साहब कभी कभी औरत अपनी बीवी को लपटाने से, देखने से मर्द को जो है वो पानी निकल आता है, तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है कि नहीं? देखें, उसको मज़ी कहते हैं, इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जिस जगह पे लगता है वो कपड़ा नापाक होता है, उतनी जगह धुल देनी चाहिए। अगर हालत वजू में रहते हैं तो वजू टूट जाता है, लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जब तक इंजाल नहीं होता है तब तक गुस्ल वाजिब नहीं होता है। और या ये कि मियाँ बीवी की शर्मगाहें मिल जाएंगी तब गुस्ल वाजिब होगा। पूछा गया अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और औरत मायके चली जाए तो क्या तब भी शौहर उसके खर्च का जिम्मेदार होगा? ये शौहर की जिम्मेदारी होती है कि उसका खर्चा बर्दाश्त करे। पूछा गया तलाक देने का शरई तरीका क्या है? बड़ा सवाल है, छोटा मुख्तसर सा जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहले जब मियाँ बीवी के दरमियान में न बने तो स्टेप बाय स्टेप शरीयत ने बात कही है। सबसे पहले ये है कि तंबीह करें कि देखें आपकी ये आदत शरई लिहाज से गलत है, इसको आप सुधारें, उसको एक वक्त दें। अगर इस दरमियान में वक्त नहीं देती है तो दोनों अपने बिस्तर को अलग कर लें, तंबीह के तौर पर। दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि दोनों के पेरेंट्स को बुला करके मीडिएटर बनाया जाए एक आदमी, और मीडिएटर के जरिए दोनों की बात कराई जाए, सालिसी जिसे कहते हैं। अगर इसके बावजूद बात नहीं बनती है तो एक तलाक दे। जिस वक्त तलाक दे उस वक्त बीवी पाक हो, नंबर 1। जिस वक्त तलाक दे एक, उस वक्त उसका शौहर अपनी बीवी से न मिला हो, यानी उस पीरियड में, जिस पीरियड में तलाक दे रहा है उस पीरियड में उसकी बीवी से मुलाकात न हुई हो। ये सुन्नत तरीका है। लेकिन अगर इसका कोई भी चीज फॉलो नहीं किया, जैसा मैंने बताया 5वां चीज से 5 कुछ भी नहीं करेगा, जिस तरीके से रिवाल्वर चलाने का एक तरीका होता है, आपने अगर रिवाल्वर चलाने के तरीके को इस्तेमाल नहीं किया और उठा के मार दिया, गोली निकल जाएगी। लिहाजा कोई भी अगर तरीका आपने अख्तियार नहीं किया और आपने तलाक दे दिया तो तलाक वाक़ हो जाएगी, इसको भी नोट कर लें। ये पूछा गया है कि शरई तरीका क्या है, लिहाजा मैंने ये शरई तरीका बयान किया कि एक तलाक दे दे और एक तलाक देने के बाद हालत तोहर में दे, और उसमें क्या कहते हैं वो उससे सोबत न किया हो। सबसे बेहतर तलाक होती है उसके बाद खामोश रहे, एक 3 पीरियड तक कुछ भी ना बोले, अपने आप तलाक हो गई। 3 तलाक देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, एक तलाक से भी तलाक वाक़ हो जाती है। अगर 3 महीने तक एक खामोशी अख्तियार किए रहा शौहर एक तलाक देने के बाद तो तलाक बाइन हो गई। बीवी को यह अख्तियार है कि दूसरी जगह निकाह कर ले। शौहर अगर चाहे तो बीवी अगर आना चाहे तो बगैर किसी हलाला के दोबारा निकाह में ले ले। ये सबसे उम्दा तलाक का तरीका होता है जिसको लोग जानते भी नहीं है और ना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको एक ही बात बता दी गई है कि 3 मरतबा तलाक देने से बीवी का छुटकारा हो जाता है, 1 मरतबा तलाक देने से भी बीवी से छुटकारा मिल सकता है। इसी तरीके से उससे भी आसान तरीका यह है कि बीवी खुला ले ले। एक जैसे खुला लेगी फौरन क्या हो जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी। कभी भी बीवी अपने शौहर के पास आना चाहती है, रहना चाहती है,
نکاح کر لیں دوبارہ آ جائیں. اس میں بھی یہی ہے, نکاح کر لیں دوبارہ آ جائیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے 3 طلاق کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہے تو اب گورنمنٹ کی بات مانی جائے یا شریعت کی بات مانی جائے؟ گورنمنٹ کی بات یہ مانی جائے کہ 3 طلاق اکٹھا نہ دی جائے. اچھی بات ہے. گورنمنٹ کے اس قانون سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ طلاق کا پرسنٹیج ڈاؤن ہوا, جس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا, اور دوسرا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ 3 طلاق ہونے کے بعد طلاق نہ ہو, کیونکہ وہ شرعی لحاظ سے طلاق دیتا ہے, لہٰذا 3 طلاق اگر اکٹھا بھی دیتا تھا تو بھی وہ اپنے طور پر دونوں جانتے ہیں کہ طلاق ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ کو کچھ حاصل نہیں ہوا اس میں, صرف ان عورتوں کو حاصل ہوا جو شرارت کرنا چاہتی تھی اپنے شوہر کو پھنسانے کے لیے, ستانے کے لیے. ان کے لیے فائدہ ہوا ہے کہ وہ 3 طلاق اگر اکٹھا دے دیں گے, جا کر کمپلین کر دیں گے, ثابت کر دیں گے 3 طلاق دیا انہوں نے, تو شوہر اندر ہو جائے گا. بس یہ فائدہ ہوا ہے. ورنہ مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد میاں بیوی خود آپس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے جو کچھ بتایا لیکن ہمارا طلاق ہو گیا, لہذا آپ اپنی جگہ رہیے, میں اپنی جگہ رہوں. تو شریعت کا منشا حاصل ہو گیا, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوا, اب شوہر یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اگر اکٹھا دے دیا اور کہیں تھانے چلی گئی تو میں اندر ہو جاؤں گی, لہٰذا طلاق کا پرسنٹیج کم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اس کو ایسا, یہ الگ بات ہے جو کچھ انہوں نے کیا, غلط نیت سے کیا, ان کو گناہ ملا, نتائج دوسرے برآمد ہوئے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پوچھا گیا اگر بیوی شوہر کی ازواجی ضرورت پورا نہیں کرتی ہے تو کیا شوہر کو دوسری شادی کر سکتا ہے یا گھٹ گھٹ کے جینا چاہیے؟ یہ جو پوچھا گیا ہے کہ ازواجی ضرورت پوری کرے تو بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. دوسری شادی کے لیے یہ کنڈیشن تو ہے نہیں کہ پہلی بیوی آپ کی ازواجی ضرورت نہ پوری کرے تب آپ شادی کریں. یہ تو لوگ, عورتوں کو غلط مسئلہ معلوم ہو گیا ہے, مردوں کو بھی غلط مسئلہ معلوم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پہلی بیوی ہم کو اجازت نہ دے, جب تک کوئی وجہ نہ ہو, تب تک ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسری شادی, وہ کہیں گے تو بھی آپ نہیں کر سکتے, آپ ڈرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میرے کہہ دینے پہ 10,000 لوگ دوسری شادی کرنے لگیں گے. پچھلے 50, 100, 200, 500 سال سے لوگوں نے دوسری شادیوں پر بڑی تقریریں کی, لیکن بھارت میں تو اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ایک ہی بیچارہ مشکل سے سنبھالے ہوئے ہے, کہاں دوسری کرے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورت سمجھتی ہے کہ بغیر میری اجازت کے شادی کر لیے شادی ہو جاتی ہے, ہم کو چھپا کر شادی کر لیے تو بھی شادی ہو جاتی ہے, ہم کو ہمارے پیرنٹس کو بتائے نہیں شادی کر لیے تو بھی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے لیے جتنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی شرط ہی نہیں ہے. یا یہ کہ بعض